Hello and welcome to CSAP IS Academy. So, our environment schedule accordingly, as we'll talk about biomes and the aquatic life zones. So, let's talk about what are biomes and what are the aquatic life zones. So, biomes and aquatic life zones. So, what is a biome? Ami kaliu olapan saisilu about ecology, basics terminology kini saisilu. So it's a very large area with a distinct climate, vegetation, and a animal life, or even plant life. Vegetation obviously is a plant life. So biome buli kole ami ki buju? Biome buli kole ami eta bahut dangor area buju. Large geographical area, very large geographical area with a distinct climate, vegetation, and animal life. So, biomes are characterized by similar precipitation and temperature. Biomes are characterized by similar precipitation and temperature, which lead to similar ecosystem structures and functions. Similar ecosystem structures and functions. So, it refers to the community of plants and animals that occur naturally in an area, often sharing common characteristics specific to that area. So, community of plants and animals that occur naturally in an area, often sharing common characteristics specific to that area. So, it is the largest geographic biotic unit. Largest geographic biotic unit puli ami kobo paro. Mane it's a very large area kobo paro ami self-sustaining unit puli ami kobo paro. Jot vegetation aru wildlife they interact among themselves along with the natural environment, the physical environment. A major community of plants and animals with similar life forms. So, to last sentence likha ase major community of plants and animals with similar life forms and environmental conditions. So, environmental conditions unkini physical condition logot nirbhor kori pelai tar logot according to, on that basis juntu adaptation eta hobo with respect to the plants and animals. So, overall ami jikunu biome law paro janeki eta ami forest biome juntu taiga ba tundra na taiga biome. So, boreal forest or eta map yate dekhwa aise. Now, types of biome. So, types of biome buli kole amar kimanta type of biome ase. So, there are many types of biomes including aquatic forest, aquatic biome, forest biome, grassland, types of desert, types of tundra. So, these are aru bahut ase janeke fresh water biome ase, yate desert biome, rain forest, temperate forest, taiga, savanna, juntu dry grasslands of savanna jikhini koa jai, marine biome, freshwater biome. Then all these are like typically the exact number of biomes depends on the classification criteria. Exact number of biomes depends on the classification criteria used by the scientists. So, kuntu classification criteria use kore on the basis of temperature, on the basis of humidity. So, heneke beleg terrestrial biome ba aquatic biome. So, beleg biome ami heneke pela classify koribo paru, right? So, janeke aquatic biome, desert biome, that's a forest biome, then we have grassland, then we have tundra. Biomes are broadly divided into two categories. Duta category ami broadly divide koro. Prothom tu hol amar juntu terrestrial biome, matit jikhini biome thake. So, terrestrial biome is an area of land with similar climate that includes similar communities of plants and animals. So, terrestrial biome is an area of land with a similar climate that includes similar communities of plants and animals. Aquatic biome ki hoy? Aquatic biome jinkhini panir logot, so fresh water hobo pare nohoba saline ba juntu brackish বুলি কোৱা যায় অলপমান.
So an aquatic biome is a large community of living organisms that live in water. Aquatic biomes can be freshwater or marine. So freshwater by marine মানে mostly oceanic biome খিনি আমি marine biome বুলি কওঁ আৰু আমি জানো যে oceanic waters খিনি তো আমাৰ হেৰি নহয় fresh water নহয় saline waters হয় and they cover about 75% of earth's surface. So 75% of the earth's surface. Terrestrial biomes কি হয় so terrestrial biome কি হয় terrestrial biome is an area of land with a similar climate that includes similar communities of plants and animals. So মাটিত যিখিনি biome পোৱা যায়. Aquatic biome কি হয় large community of living organisms that live in water. Fine. So এইটো হ'ল পানীত এইটো হ'ল মাটিত. Terrestrial biome কি types আছে for example grassland আছে. So grassland কি হয় open areas with grasses as the main plant. So ইয়াতে এনেকুৱা open area য'ত অকল ঘাঁহ বন সেইখিনি মেইন প্লান্ট হয় ফাইন সেইখিনি আমি গ্ৰাছলেণ্ড বুলি কওঁ সো ইয়াতে সিমানখিনি ইয়াতে গছ গছনি নাথাকে সো এটা ভাল কথা যে গ্ৰাছলেণ্ড যদি হয় তেতিয়াহ'লে তাতে সেই গ্ৰাছবিলাকে ডমেষ্টিকেশ্যন অফ এনিমেল ছাপোৰ্ট কৰিব domestic animals support koribo forest biome as the name suggests areas with trees as the main plant but may also include mosses ferns and lichens so mosses ferns these are the undergrowth buli koa jay য'ত গছ গছনিৰ তলত যেনেকৈ ঢেকীয়া শাকৰ নিচিনা যোনটো ফাৰ্ন বুলি কোৱা যায় ঢেকীয়া যে টাইপ অফ মানে ফাৰ্ন সো মছেছ বা লিচেন্স যোনবিলাক তো দে গ্ৰো অট'মেটিকলি আণ্ডাৰ ৱাৰ্ম এণ্ড হিউমিড কণ্ডিশ্যনছ উইথ বেয়াৰ মিনিমাম এমাউণ্ট অফ ছানলাইট য'ত ছানলাইটৰ হেৰিটো কম সেইখিনি এৰিয়াত মছেছ অলপমান যোনটো উলি শ্বেপ যোনবিলাক হেৰি হয় গ্ৰ'থ হয় আণ্ডাৰগ্ৰ'থ যোনবিলাক ফৰ্ম হয় between the trees that's a ferns ase that's a lichens ase these are some of the undergrowths boli ami koa paru deserts so forest biome bahut animal life support koribo fine maximum animal life amar forest biome support koribo tasot ase desert biome so desert kini ami kitaba jeta kaun je morubhumit jeta ami irrigation koru ba ami pani hanake pelai পানীৰ নহৰ এটা বনাই দিও কেনাল এটা বনাই দিও আৰু তেতিয়া আমি ডিসকাস কৰো যে মৰুভূমিত পানী পেলাই সেই গুটেই এৰিয়াখিনি গ্ৰীন কৰি তোলাটো ভাল কথা না বেয়া কথা তো তেতিয়া আমি কওঁ যে আসলমতে মৰুভূমিত যদি আমি গুটেই এৰিয়াখিনি গুটেই ড্ৰাই এৰিয়াখিনি যদি আমি গ্ৰীন কৰি তুলিব খুজো হেতু আসলমতে হিমান ভাল কথা নহয় ভাল কথা কিহৰ কাৰণে নহয় কাৰণ যে ডেজাৰ্ট ইটস এন ইকোসিস্টেম ইটস এ বায়োম অন ইটস ওন সো তাৰমানে হেতু এটা টিপিক্যাল লাইফ সাপোৰ্ট কৰে fine so etia jodi ami forest jodi ami desert biome jodi ami kotha patu tetia hale tate suppose kisuman reptiles thakibo snakes thakibo lizards thakibo fine cactus ase so ebilak gutei khini ki hot ahi jay desert biome part hoi jay and areas with hot climate and little rainfall so tate eta adaptation hobo janeke oot janeke ase camel so etia oot to কাজিৰঙাত থাকিব নোৱাৰে বা মানস বা পবিতৰাত বা ডিব্ৰুচৈখোৱাৰ বা দিহিং পাটকাইত উট থাকিব নোৱাৰে সো উটৰ যোনটো এডাপ্টেবিলিটি যোনবিলাক হুভস যেনেকৈ ভৰি যোন পেডিং যেনেকৈ থাকে ভৰি ঠেংৰ তো সেইবিলাক অকল সেই সেনেকৈ সেই ভৰিখিনি সেই ঠেংকেইখন দি অকল উটে মৰুভূমিতহে খোজ কাঢ়িব পাৰিব বেলেগত নোৱাৰে সো ডেজাৰ্ট ইজ এন ইকোসিস্টেম ইটস এ বায়োম এজ এ হোল সো দ্যাট ইজ হোৱাট কমপ্লিটলি এ সেপাৰেট এৰিয়া ফ্ৰম এনভাইৰনমেণ্টেলি স্পিকিং ৰাইট so jodi ami desert ok jodi disturb koru desert ok jodi ami green koribo jodi jao that is actually a human interference in terms of nature that is not actually environmentally speaking it is not correct tundra biome to kuntu hoy ami sam next slide to jikhini ekdom arctic aru antarctic phale to himan nai tundra karon ki directly antarctic pisot pani ahi jay so jikhini arctic or tolor jikhini area য'ত মানে গছ গছনি জীবজন্তু মানে বহুত বেছি নাথাকে আৰু অলমোস্ট ইন আ ফ্ৰোজেন ফৰ্মত যোনখিনি থাকে সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ টুন্ড্ৰা বায়োম বুলি কওঁ ৰাইট সো দ্য কোল্ডেষ্ট বায়োম বুলি কোৱা যায় এইখিনি
কোল্ডেষ্ট বায়'ম মানুহ সিমান বেছি ইয়াতে নাথাকে অলপ চলপ থাকে যেনেকৈ এস্কিমোজ আমি যে পঢ়িছিলোঁ কেতিয়াবা স্কুল লাইফত এস্কিমোজ ইগলু বনাই পেলাই যে থাকে ৰাইট এস্কিমোজে যোনটো ঘৰ বনায় এইটো কি বুলি কোৱা যায় ইগলু যেনেকৈ বৰফৰ এনেকৈ বনাই পেলাই ইনউইটছবিলাক থাকে ইনউইটছ these are some of the tribes which live along the tundra biome then taiga khini ki hoy tundrar olopan tolot jekhini biome hekhini hol taiga all across from Canada pra through across Europe and Siberia ei gutei khini amar taiga biome bahut khin dekha pa jay coniferous forest thake ate coniferous forest ba boreal forest boli jontu কোৱা যায় with long cold winters and conical shaped evergreen trees right long cold winters and conical shaped evergreen trees so these are what is known as the taiga so again from human habitation point of view it is not very easy to inhabit these areas and one of the but tundrat ke olopan bhal so most of the Siberian belt of Russia falls under the taiga region Siberia duita pore tundra pore plus ifale taiga pore olopan tolor portion khini jekhini olopan besi greenery ase olopan pani olopan ase hekhini ami taiga boli ko savanna ako olopan separate hoy jay savanna ki hoy jot olopan throughout the year hot year round so gorom thake temperature comparatively high thake long and dry season aru yate grassland e hoy grasses and shrubs mane hol jekhini ako mane bahut besi ukho gos no hoy hekhini ami normally shrubs boli kom so these are hot year round with long dry season and grasses and shrubs as the main plant so yate main plant hisabe ki ase grasses ase shrubs ase fine ferns mosses eblako thakibo pare then Mediterranean biome kunkhini hoy moderate temperature jot thake mane bahut besi high no hoy bahut besi low no hoy moderate temperature thake with rainy winters and dry summers and dry woody shrubs so ami geographically jodi ami saw titia hole ami pau je suppose Europe or jekhini area so ei portion khini ki hoy ekhini amar Mediterranean area ekhini hol Mediterranean Sea so ei pani khini hol amar Mediterranean Sea bhumodhya sagar aru Mediterranean Sea surrounding area jekhini countries ase hekhini hol amar Mediterranean country yata northern African countries bilak ahi jabo Morocco Tunisia Algeria etc ekhini area ahi jabo plus jekhini southern part of Europe hekhini area ahi jabo so eta ami jodi kaun je junku jundal equator so equator enake pelai par hoi jay jundal amar 0 degree latitude aru jundal tropic of Cancer hedal normally ekhini di par hoi jay mane normally ephale di enake pelai par hoi jay তো এখিনি এরিয়াত কি হয় যেতিয়া গৰমৰ দিনত আমাৰ যেতিয়া গৰমৰ দিনত জুন মাহত যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল সো জুন মাহত আমি জানো যে সূৰ্যটো ইয়াতে আহি যায়
সূৰ্যটো ইয়াতে আহি যায় সো জুন মাহত যেতিয়া সূৰ্যটো ইয়াতে আহি যায় তেতিয়া কি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈকে বতাহটো তলৰ পৰা ওপৰলৈকে এনেকৈ আহে মানে যোনটো মনসুনৰ বতাহ আহা বুলি কওঁ আমি সো বতাহটো এনেকৈ পেলাই সাউথ ওয়েষ্ট মনসুন যোনটো আহে আৰু সেইটো অকল ইণ্ডিয়াতে নহয় গোটেই ৱৰ্ল্ডতে এনেকৈ পেলাই বতাহটো যোনটো ৰিভাৰ্চেল অফ উইণ্ড যোনটো হয় এনেকৈ পেলাই বতাহবিলাক আহি থাকে বাট যিহেতুকে সূৰ্যটো এইখিনিতে আছে সো সিফালৰ পৰা উল্টা ছাইডৰ পৰা নৰ্থৰ পৰা বতাহটো কেনেকৈ আহিব নৰ্থৰ পৰা বতাহটো মানে এনেকৈ পেলাই আহিব এইটো ছাইডৰ পৰা বতাহটো কাৰণ কিয় সূৰ্যটো ইয়াতে আছে সো ল' প্ৰেছাৰ হাই টেম্পাৰেচাৰ চবতকৈ বেছি গৰম ল' টেম্পাৰেচাৰ হাই টেম্পাৰেচাৰ আৰু ল' প্ৰেছাৰ চবতকৈ বেছি এইখিনিতে হ'ব সো এইফালৰ পৰা কি হ'ব আমাৰ এইটো ছাইডৰ পৰাতো বতাহটো আহিব সাগৰৰ পৰা মাটিলৈকে আহিব সো এইখিনি এৰিয়াত বৰষুণ হ'ব বাট ওপৰৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ পৰা বতাহটো তললৈকে আহি আছে আৰু তললৈকে অহাৰ কাৰণে কি হয় এইখিনি এৰিয়াত আমাৰ ইয়াতেতো ইণ্ডিয়ালৈকেতো বতাহটো ইফালৰ পৰা আহি আছে সো বৰষুণ হ'ব বাট মেডিটেৰিয়ান এৰিয়াত কি হৈ যায় সেইটো টাইমত জুন জুলাইত য'ত বাকী চব গোটেইবিলাক হেৰিতে বৰষুণ হয় জাগাতে মোষ্টলি বৰষুণ হয় ইণ্ডিয়াতো বৰষুণ হয় এহেঁতৰ তেতিয়া সিমান বৰষুণ নহয় কাৰণ কিয় এজ ইউ কেন ইজিলি চি এইখিনিতে যোনটো বতাহ যোনটো হৈ আছে সেইটো কি হৈছে অফশ্ব'ৰ হৈ আছে আৰু এইখিনিতে যোনটো বতাহ আছে সেইখিনি কি হৈ আছে অনশ্ব'ৰ হৈ আছে তো ইণ্ডিয়াত বা ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা এনেকুৱা এৰিয়াবিলাকত বতাহটো সাগৰৰ পৰা মাটিলৈকে আহি আছে পানীৰ পৰা মাটিলৈকে আহিছে অনশ্ব'ৰ হৈ আছে বাট মেডিটেৰেনিয়ান এৰিয়াখিনিত কি হৈ আছে স্পেইন পৰ্তুগাল গ্ৰীচ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিখিনিত কি হৈ আছে অফশ্ব'ৰ হৈ আছে ৰাইট আৰু সেইটো কাৰণে কি হয় এহেঁতৰ সিমান বেছি বৰষুণ নহয় বাট যেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহ আহি যায় তেতিয়া কি হয় সূৰ্যটো এইফালে গুচি যায় ছানটো তলত গুচি যায় যেতিয়া ছানটো তলত গুচি যায় তেতিয়া এই বতাহটো এনেকৈ পেলাই উল্টাকৈ আহি যাব ৰিভাৰ্চ হৈ যাব আৰু এইটো বতাহ এইফালে গুচি যাব তাৰমানে ছেপ্টেম্বৰ মাহত কি হ'ব ছেপ্টেম্বৰ মাহত সূৰ্যটো ক'ত গুচি যায় সূৰ্যটো গুচি যায় ইয়াতে সাউথত ইকুৱেটৰত আৰু যেতিয়া ইকুৱেটৰত গুচি যায় তো অবভিয়াছলি যোনডাল ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ যে আমি ড্ৰ কৰিছিলোঁ ছাপ'জ এইডাল হ'ল ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ চ' যেতিয়া ইকুৱেটৰত গুচি যায় তো বতাহটো ছেপ্টেম্বৰ মাহত কি হৈ আছে এনেকৈ পেলাই ইফালে গৈ আছে এইটো ছাইডৰ পৰা এনেকৈ পেলাই ইফালে গৈ আছে বাট যদি আমি মেডিটেৰেনিয়ান এৰিয়াত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মেডিটেৰেনিয়ান এৰিয়াত কি হৈ আছে ইয়াৰ পৰা বতাহটো ইফালে গৈ আছে তাৰমানে মেডিটেৰেনিয়ান এৰিয়াত বতাহটো এনেকৈ পেলাই আহি আছে বুজিছোঁ চ' যিহেতুকে মেডিটেৰেনিয়ান এৰিয়াত এতিয়া বতাহটো কি হৈ আছে অনশ্ব'ৰ হৈ আছে তাৰমানে পানীৰ পৰা মাটিলৈকে আহি আছে তো সেইকাৰণে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা এইখিনি এৰিয়াত বাকী ৱৰ্ল্ডত চবতে কি হৈ যায় বৰষুণ কমি গৈ থাকে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা বাট মেডিটেৰেনিয়ান এৰিয়াত কি হয় ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা বৰষুণ আৰম্ভ হয় বাট এইটো বৰষুণ সিমান ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব নোৱাৰে বহুত ডাঙৰ ষ্ট্ৰং ৰেইনফল হ'ব নোৱাৰে
সো যেহেতুকে ধাৰাসাৰ বৰষুণ নহয় ষ্ট্ৰং ৰেইনফল যেহেতুকে নহয় তো সেইকাৰণে এই ৰেইনফলটো কি লাইট ৰেইনফল হয় লাইট ৰেইন আৰু লাইট ৰেইনটো সদায় খেতিৰ কাৰণে ভাল প্লাছ মানে এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে ভাল প্লাছ হৰ্টিকালচাৰৰ কাৰণে ভাল ফল মূল শাক চব্জি এইবিলাকৰ কাৰণে ভাল সো ভেজিটেবলছ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ সেইবিলাকৰ কাৰণে ভাল ফ্লাৱাৰ্ছ ফ্লৰিকালচাৰৰ কাৰণে ভাল আৰু সেইকাৰণে আমি যে দেখা পাওঁ যে ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকত স্পেচিয়েলি আমাৰ যোনবিলাক ফল মূল সিহঁতে বেছিকৈ খায় চেলাডছ এইবিলাক যে ব্ৰকলিৰ পৰা লেটুছৰ পৰা চব সিহঁতে এইবিলাক মানে যোনবিলাক এক্সকুইজিট ক'ব গ'লে ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ সেইখিনি সিহঁতে বেছিকৈ কনজিউম কৰে ফ্লাৱাৰ্ছ সিহঁতৰ ফ্লৰিকালচাৰ সিহঁতে ভালকৈ হেৰি কৰে ইভেন ইফালে যদি আমি চাওঁ জাপান সেইখিনি এৰিয়াত আহি যায় যেনেকৈ ইকেবানা যেনেকৈ আছে ফ্লাৱাৰ্ছ ডেক'ৰেশ্যনৰ যোনটো এটা টেকনিক ইন দ্য ফৰ্ম অফ ইকেবানা ইন জাপান সেইবিলাকো সেনেকৈ পেলাই গ্ৰ' হৈছে সেনেকুৱা কনচেপ্ট আমাৰ ইয়াতে নহয় বা হ'ব নোৱাৰে আমি যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল যোনবিলাক আমি চুগাৰ খাওঁ দেট ইজ ফ্ৰম দ্য চুগাৰ কেন উইচ ইজ নট এ ভেৰি গুড কাইণ্ড অফ চুগাৰ চ' 3টা টাইপৰ চুগাৰ আছে ইউজুৱেলি ৱৰ্ল্ডত বনোৱা যায় এটা হ'ল যোনটো চুগাৰ কেন চুগাৰ যোনটো ইণ্ডিয়া এণ্ড আদাৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজে খায় তাৰপিছত কৰ্ণ চুগাৰ এটা আছে যোনটো কৰ্ণ মেইজৰ পৰা যোনটো বনোৱা যায় বাট ইউৰোপে চবতকৈ বেছি যোনটো চুগাৰ খায় সেইটো বিটৰুট চুগাৰ খায় বিট যে খাওঁ আমি বিট চ' বিটৰুট চুগাৰ দ্য স্পেলিং ইজ এনিৱে beetroot sugar. So this is a bit of glimpse on the Mediterranean type of climate. So Mediterranean type of climate কি হৈ যায় মানে যোনটো বৰষুণ আৰম্ভ হয় মন কৰিব লগা সেইটো আমাৰ সেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু এই বৰষুণটো বিৰাট ডাঙৰ বৰষুণ নহয় কিনকিনিয়া বৰষুণ হয় ড্ৰিজল হয় এইটো ইট ইজ এ ড্ৰিজল এটা হ'ল ৰেইন যোনটো বৰষুণ যোনটো যোন ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপাল পৰে সেইটোক আমি ড্ৰেইন বুলি কওঁ আৰু ড্ৰিজলটো কি হয় ড্ৰিজল মানে হ'ল লাইট কিনকিনিয়া বৰষুণ বুলি অসমীয়াত যোনটো আমি কওঁ চ' মেডিটেৰেনিয়ান এৰিয়াৰ যোনটো বা মেডিটেৰেনিয়ান ক্লাইমেটৰ মেডিটেৰেনিয়ান ক্লাইমেট বুলি ক'লে আমি কি বুজো মেডিটেৰেনিয়ান ক্লাইমেট বুলি ক'লে আমি বুজো that the rainfall is starting from September. Rainfall is starting from September. That is a typically Mediterranean type of climate. Right? So, সেইকাৰণে ইয়াতে যোনটো লিখা গৈছে the moderate temperatures with rainy winters. September পৰা আৰম্ভ হৈছে তো এতিয়া উইণ্টাৰ ছিজন আহিব অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ তো মডাৰেট টেম্পাৰেচাৰ উইথ ৰেইনি উইণ্টাৰ্ছ এণ্ড ড্ৰাই ছামাৰ চ' ছামাৰত আমি অলপ এইটোৱে চালোঁ আমি এতিয়া যে গৰমৰ দিনত জুনৰ মাহততো তাতে বৰষুণ হোৱা নাই তো জুনৰ মাহত কি হৈ আছে এইটো ড্ৰাই ছামাৰ্ছ হৈ আছে এণ্ড ড্ৰাই উডি শ্ৰাবছ এজ দ্য মেইন প্লাণ্ট চ' ড্ৰাই উডি শ্ৰাবছ এজ দ্য মেইন প্লাণ্ট বুজিছোঁ একুৱেটিক বায়'ম বুলি ক'লে আমি মষ্টলি 3টা বায়'ম আমি পঢ়োঁ প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বায়'ম বুলি যোনটো আমি কওঁ তো ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বায়'মত কি আহি যায় ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বায়'মত আহি যায় দেট ইজ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বায়'মত আহি যায় লেকছ ৰিভাৰ্ছ পণ্ডছ বগছ এণ্ড swamps চ' লেক ৰিভাৰ্ছ পুখুৰী চুখুৰী এনেকৈ পেলাই পণ্ডছ swamps যেনেকৈ বোকা তাৰপিছত সেইটো হ'ল ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বায়'ম তাৰপিছত আহি যায় আমাৰ মেৰিন বায়'ম চ' মেৰিন বায়'মত কি আহি যায় আমাৰ মেৰিন বায়'মত আহে oceans then coral reefs estuaries and mangroves so mangrove আচলতে ট্ৰানজিশ্যন জোনত পৰি যায় ডাইৰেক্টলি মেৰিনো নহয় আৰু ডাইৰেক্টলি আমাৰ টেৰেষ্ট্ৰিয়েলো নহয়
Even estuaries to that extent is transition zone, মানে মাটি আৰু সাগৰৰ মাজৰ যিখিনি এৰিয়া হয়তো ডেল্টা থাকিব পাৰে নহয় বা estuary থাকিব পাৰে. So mangroves also মানে brackish water যিখিনি হয় য'ত নিমখীয়া পানী সাগৰৰ পানী আৰু ইফালে যিখিনি নদীৰ পানী য'ত মিক্স হৈছে সেইখিনিত আমি নৰ্মেলি mangroves পাওঁ য'ত stills থাকে যেনেকৈ সুন্দৰবন যেনেকৈ আছে. So brackish যোনটো শব্দটো ইউজ কৰোঁ brackish যোনটো estuaries. So ইয়াতো আমি তোৰ কথা এইটো ক'ব পাৰোঁ salt marshes, mangrove. So overlap. So we can say actually estuaries, mangroves, আমি অলপ আগতে কৈছিলোঁ the mangrove swamps and other like forest can be included in the brackish category, brackish biomes. বুঝেছো? So এটাৰ আগে চাওঁ প্ৰথমতে আমাৰ grassland biome. So grassland biome কি হয়? It is a large open area of land where grasses are the dominant plant life, right? So it's a large open area of land where grasses are the dominant plant life. So grasses are the dominant plant life. As you can see in the picture. So আমাৰ টাইগাৰ গ্ৰাছলেণ্ডখিনি অলপ দেখাত এনেকুৱা হয় আৰু প্লাছ সাভানা গ্ৰাছলেণ্ডখিনি অলপমান দেখাত এনেকুৱা হয়. So grasslands are found on every continent except Antarctica. So almost every continentত আমাৰ grassland আছে except Antarctica. আমাৰ যিখিনি ইণ্ডো-গ্যাংগেটিক প্লেইন সেইখিনিও আমি grassland বুলি ক'ব পাৰোঁ. বাট আমি এনেকৈ অ'পেন এৰিয়া আমি দেখা নাপাওঁ. এইকাৰণে দেখা নাপাওঁ কাৰণ ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য হাইয়েষ্ট মানে পপুলেটেড কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড. এতিয়াতো ওৱান অফ দ্য নহয়, এতিয়া দ্য পপুলেটেড কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড হয়. চ' সেইকাৰণে বহুত ডেঞ্চিটি অফ পপুলেশ্যন বহুত বেছি আছে আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা অ'পেন মিডোজ বুলি যোনবিলাক কোৱা যায় ইংলিছ মিডোজ, সেই মিডোজবিলাক আমি ইয়াতে সেনেকৈ পেলাই দেখা নাপাওঁ. আদাৰৱাইজ মষ্ট অফ দ্য গ্ৰাছলেণ্ড যদি টেম্পাৰেট এৰিয়াজ টেম্পাৰেট গ্ৰাছলেণ্ড যদি হয় বা ট্ৰপিকেল গ্ৰাছলেণ্ড যদি হয় লাইক সাভানাজ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউজুৱেলি মিডোজবিলাক থাকে. এনেকৈ এটা গ্ৰুপ অফ মানে কনিফাৰাছ ট্ৰিজ অলপমান ক'ৰবাত থাকিব তাৰপিছত অলপমান ঢেলনীয়া থাকিব. তো এইবিলাক জেগাত খেতি কৰিবৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় ফাইন. আৰু সেইকাৰণে যোনটো আমি কওঁ যে চবতকৈ লাৰ্জেষ্ট গ্ৰাছলেণ্ড যোনটোৱে হেৰি ছাপৰ্ট কৰে খেতি বা ফুড ছাপ্লাই সেইটো হ'ল আমাৰ ষ্টেপিজ অফ ইষ্ট চেণ্ট্ৰেল ইউৰোপ আৰু এটা হ'ল প্ৰেৰিজ অফ নৰ্থ আমেৰিকা. চ' ষ্টেপিজ আৰু প্ৰেৰিজে বহুত ফুড ক্ৰপ প্ৰডিউচ কৰে, স্পেচিয়েলি হুইট আৰু মেইজ প্ৰডাকশ্যন সিহঁতৰ বহুত বেছি হয়. চ' ইউক্ৰেইন আৰু এইখিনি এৰিয়াও ষ্টেপিজতে পৰি যায়. তাৰপিছত আমি আহোঁ ফৰেষ্ট বায়'ম. চ' ফৰেষ্ট বায়'ম কি হয়? Obviously as the name suggests, so forest biome is a land habitat where trees are the dominant plant life. So ইয়াতে গছবিলাক কি হয়? এটা dominant trees are the dominant plant life along with animals and other organisms that live there. So it's a very, very vibrant biome. Also we can talk about ecosystem as such. So যেনেকৈ ট্ৰপিকেল বায়'ম যেনেকৈ ইয়াতে আমি দেখা এনেকুৱা যদি হয় বহুত বেছি থিক ফৰেষ্ট যদি আছে, জংঘল আছে, ৰেইন ফৰেষ্ট আছে, সদাবাহাৰ বুলি যোনটো কোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্টৰ বায়'ম হৈ যাব পাৰে বা টেম্পাৰেট বায়'ম হ'ব পাৰে. চ' টেম্পাৰেট বায়'মত নৰ্মেলি কি হয় অলপমান কনিফাৰাছ ফৰেষ্টবিলাক আমি বেছিকৈ পাওঁ. আৰু এটা আছে আমাৰ যোনটো বৰিয়েল বায়'ম. চ' বৰিয়েল বায়'মতো এইখিনি টাইগা এৰিয়া যিখিনি হয় সেই টাইগা এৰিয়া বা আমি বৰিয়েল বায়'ম বুলি সেনেকৈ পেলাই গম পাব পাৰোঁ ফাইন. চ' নেক্সট ইজ ডেজাৰ্ট বায়'ম. চ' ডেজাৰ্ট বায়'ম ইজ এ ৰিজন দেট ৰিচিভছ লেছ দেন 50 centimeters of rain per year. চ' যোনবিলাকত 50 চেণ্টিমিটাৰতকৈ বৰষুণ তাতকৈ কম যদি হয় লেছ দেন 50 centimeters of rain per year যদি বৰষুণ হয় সেইখিনিক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? সেইখিনি আমি ডেজাৰ্ট বায়'ম বুলি ক'ব পাৰোঁ. ডেজাৰ্টছ আৰ কেৰেক্টাৰাইজ বাই এক্সট্ৰিম টেম্পাৰেচাৰ্ছ. চ' ডেজাৰ্ট কি হয়? দে আৰ কেৰেক্টাৰাইজ বাই এক্সট্ৰিম টেম্পাৰেচাৰ্ছ
low humidity and high winds. Obviously আমি সবে অলপ সলপ ডেজাৰ্টৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক আমি সবে জানো সো মৰুভূমি য'ত বহুত বেছি টেম্পাৰেচাৰ আৰু আমি অকল বহুত বেছি টেম্পাৰেচাৰ বুলি ক'লেও নহ'ব কাৰণ কি ঠাণ্ডাৰ দিনত আকৌ বহুত কম টেম্পাৰেচাৰো হৈ যায় যেনেকৈ আমি ৰাজস্থানত জানো বহুত গৰম পৰে বাট ঠাণ্ডাৰ দিনত আকৌ বহুত ঠাণ্ডাও পৰে সো দিছ ইজ এক্সট্ৰিম টেম্পাৰেচাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ both high as well as low humidity बहुत कम relative humidity very low almost like 30-40% relative humidity থাকে north eastern নিচিনা জায়গাত আমাৰ more than 80% relative humidity almost any time of the year আমাৰ থাকে 60-70-80% থাকে so high winds very strong winds কাৰণ কিয় winds obstruct কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে হেনেকে পেলাই ডেজাৰ্টত কোনো মেকানিজম নাই বা কোনো ফিজিওগ্ৰাফিক ফিচাৰ্স নাই লাইক ফৰেষ্ট বা মাউন্টেন্স তো দে আর হোম টু মেনি স্পেশালাইজড প্লান্টস এণ্ড এনিমেলস যোনটো আমি অলপ আগতেও কৈছিলোঁ স্পেশালাইজড প্লান্টস এণ্ড এনিমেল বুলি এই কাৰণে কোৱা গৈছে কাৰণ কিয় মানে ইয়াতে সেই প্লান্টস এণ্ড এনিমেলছবিলাকে নিজকে কি কৰিছে এডাপ্ট কৰিছে নিজকে এডাপ্ট কৰিছে বা সেইটোৰ লগত ঢাল খুৱাই লৈছে নিজকে সো সেইকাৰণে these are specialized plants and animal like for example cactus they have adapted to the desert life then we have all the dry plants or like neem and babool এইবিলাকো আহি যায় dry এৰিয়াতে আহি যায় dry forestত আহি যায় plus animals like we have the rattlesnakes or the camels and all these animals which have adapted with a hump so camel has a hump already so why to store water because they have to travel long distances after without any water they are deprived of water so wherever they get chance to fill up their belly so they stock that water in that hump so heneke palai they have adapted to that desert life so these are some of the examples some of the images of so called desert biome so bahut cactus aru bahut prajati ase so horu dangor bahut cactus heneke pela thakibo pare plus amar camels heblak ase then tundra biome so tundra biome ki hoy it is a cold it's a cold treeless biome যোনটো আমি কৈছিলোঁ একদম ওপৰৰ যিখিনি এৰিয়া সেইখিনি একদম আৰ্কটিকৰ পৰা যিখিনি একদম পাৰ্মানেণ্ট স্নো কাভাৰে আছে ক'ব গ'লে ইয়াতে উইথ ফ্ৰ'জেন গ্ৰাউণ্ড চ' ইয়াতে কি আছে আমাৰ ফ্ৰ'জেন গ্ৰাউণ্ড এণ্ড শ্বৰ্ট গ্ৰ'য়িং ছিজন চ' সেইখিনি আমি টুন্ড্ৰা বুলি কওঁ একদম ওপৰৰ যিখিনি এৰিয়া হয় কোনখিনি এৰিয়া হয় মানে কেনেডাৰ যিখিনি ওপৰৰ এৰিয়া হয় এলিছমেয়াৰ আইলেণ্ডছৰ এইবিলাক আইচলেণ্ড আহি যায় নভায়া জামলিয়া স্পেণ্ডিয়া জামলিয়া এইবিলাক যোনবিলাক এৰিয়া হয় of northern part of even Siberia that is most of the northern Norway Iceland ekhini portion ahi jabo Finland or kishon portion ahi jabo Greenland and other these islands of Canada small islands bahut scattered hoise Spitsbergen islands ase eblag sob area so khanake pala ei gute area khinit yate kishon research station o ase কাৰণ কি ডিষ্টাৰবেন্স কম হয় ইয়াতে ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন কম হয় চ' পিপল মানে ইয়াতে চাইণ্টিফিক হেৰিও থাকে পলাৰ বিয়াৰ আমি চবেই জানো চ' দিজ আৰ দ্য এৰিয়াজ উইথ ডমিনেঞ্চ অফ পলাৰ বিয়াৰ্ছ চ' বিয়াৰৰ ইয়াতে প্ৰিভেলেঞ্চটো বহুত বেছি থাকে বা যিকোনো ফাৰী এনিমেল যোনবিলাক থাকে পলাৰ বিয়াৰ হওক বা স্ন' লেপাৰ্ড হওক mostly furry animals are there because that is again an adaptation why they are furry because they have to survive under severe cold weather so hetu hol amar tundra biome they support life but very less so treeless biome boli ami dhoribo paru tar pisot aise tare tolor area khini tundrat ke olopan tolor area khini eta junto mapot enake pelai show kora goise I think you will be able to see that is taiga ami boreal biome bolio koa jay so taiga is a biome or major life zone of coniferous forest so taigat mostly ami kenuka forest pao mostly ami coniferous forest pao in the northern region of Asia
ইউৰোপ এণ্ড নৰ্থ আমেৰিকা এছিয়া বুলি ক'লে মষ্টলি আমাৰ ৰাছিয়া আহি যায় ইয়াতে বেলেগ এছিয়াটিক কাণ্ট্ৰিজটো সেনেকৈ নাই ৰাছিয়া আহে কাৰণ কি এইখিনি জাপানৰো বহুত ওপৰৰ এৰিয়া হৈ যায় চ' অলপ চলপ জাপান টাচ কৰে বাট নৰ্মেলি যোনবিলাক আমাৰ কামচাটকা পেনিনচুলা আৰু এইবিলাক যিখিনি ৰাছিয়ান পেনিনচুলা হয় তো এইখিনি পৰ্চন আহি যায় ইফালে বাৰ্খোয়ান্স ৰেঞ্জ আছে দিজ আৰ দ্য নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ৰাছিয়া যিখিনি আহে প্লাছ ইউৰোপৰ যিখিনি ওপৰৰ এৰিয়া মষ্টলি দ্য স্কেণ্ডিনেভিয়ান কাণ্ট্ৰি যিখিনি আছে সেইখিনি আহি যায় নৰৱে ছুইডেন ফিনলেণ্ড আইচলেণ্ড এইখিনি পৰ্চন আহি যায় দেন নৰ্থ আমেৰিকাৰো মষ্টলি কেনেডা আহি যায় গ্ৰীণলেণ্ড আহি যায় ইট ইজ অলছ' ন'ন এজ বৰিয়েল ফৰেষ্ট অৰ স্ন' ফৰেষ্ট বুলি কোৱা যায় চ' এজ ইউ কেন চি যেতিয়া বৰফ পৰে চ' বৰফ পৰোঁতে মানে ঠাণ্ডাৰ দিনত এতিয়াৰ টাইমত ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী এইটো টাইমত গোটেই বৰফ পৰি পেলাই ভৰ্তি হৈ থাকে তো ইয়াৰে এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক কি হয় ইয়াৰে জন্তুবিলাক নৰ্মেলি দে হাইবাৰনেট সিহঁতে সিহঁতে শুই থাকে দে হাইবাৰনেশ্যন মানে কি হাইবাৰনেশ্যন মানে হ'ল গ'য়িং ফৰ লং শ্লিপ তো সিহঁতে টোপনিয়ে থাকে তো কাৰণ কিয় খাদ্য বস্তু বেছি নাই আৰু এনাৰ্জি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে চ' যিমানে বেছি মুভমেণ্ট হ'ব সিমানে বেছি এনাৰ্জি লছ হ'ব চ' সেইকাৰণে এনাৰ্জি লছ কৰিলে সেইটো কম্পেনচেট কৰিবৰ কাৰণে আকৌ খাদ্য সেনেকৈ পেলাই সেইটো টাইমত নাই চ' সেইকাৰণে দে গ' ফৰ লং শ্লিপ দেট ইজ হোৱাট ইজ কল্ড এজ হাইবাৰনেশ্যন আৰু গৰমৰ দিনত যেতিয়া বৰফবিলাক গলিলে তাৰপিছত নতুন আকৌ পাত আহিব গছত আৰু সেই পাতবিলাক খাবৰ কাৰণে যোনবিলাক হাৰ্বিভৰাছ এনিমেলছ সেইবিলাক ওলাই আহিব আকৌ সেই হাৰ্বিভৰাছ এনিমেলবিলাক খাবৰ কাৰণে আকৌ কাৰ্নিভৰাছ এনিমেল লাইক স্ন' লেপাৰ্ছ পলাৰ বিয়াৰ যিবিলাক ওলাই আহিব চ' সেনেকৈ পেলাই লাইফ ষ্টাৰ্টছ এগেইন স্পাইৰেলিং ৰাইট চ' দিছ ইজ some of the aspects about the taiga or boreal biome তাৰপিছত আমি আহোঁ সাভানা বায়'ম তো সাভানা বায়'মটো কি হয় ইট ইজ এ ট্ৰানজিশ্যনেল বায়'ম মানে মাজতে পৰে so savanna biome is a transitional biome between forests and grasslands so মানে ফৰেষ্ট আৰু কালি আমি কৈছিলোঁ যোনটো ইক'টোন বুলি কালি শব্দ এটা যোনটো আমি পঢ়িছিলোঁ ইক'টোনটো কি এৰিয়া হয় ইক'টোন সেইখিনি এৰিয়া হয় যোনটো ট্ৰানজিশ্যনেল এৰিয়া হয় ফাইন ট্ৰানজিশ্যনেল এৰিয়া হয় তাৰমানে হঠাৎ জংঘলৰ পৰা কালি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে হঠাৎ জংঘলৰ পৰা মৰুভূমি হঠাৎ হৈ যাব নোৱাৰে তো যদি জংঘলৰ হাইট বহুত বেছি হয় যেনেকৈ হলং গছ বা এইবিলাক 40 মিটাৰ্ছ 30 মিটাৰ্ছলৈকে লাহে লাহে গছৰ হাইটটো কমি গৈ থাকিব তাৰপিছত বগৰী গছৰ নিচিনা শ্ৰাবছ আহিব ফাৰ্ণছ আহিব মছেছ আহিব লিচেন্স আহিব তাৰপিছত লাহে লাহে সেইখিনিও নোহোৱা হ'ব তাৰপিছত থৰ্ণি ফৰেষ্ট আহি যাব বা এৰিড ফৰেষ্ট আহি যাব তাৰপিছত একদম নোহোৱা হৈ যাব ডেজাৰ্ট ফৰেষ্ট চ' মাজতে কি হৈ যায় মাজতে পৰি যায় সেই গ্ৰাছলেণ্ডখিনি তো যেনেকৈ সাভানা কেনেকুৱা এৰিয়া হয় সাভানা মানে একদম থৰ্ণি ফৰেষ্ট মানে ফৰেষ্টৰ পৰা একদম ড্ৰাই থৰ্ণি ফৰেষ্ট হোৱাৰ মাজত যিখিনি এৰিয়া ট্ৰানজিশ্যন জ'ন সেইখিনি আহি যায় সাভানা গ্ৰাছলেণ্ড ফাইন চ' দে কেৰেক্টাৰাইজ ইট ইজ এ ট্ৰানজিশ্যনেল বায়'ম বিটুইন ফৰেষ্ট এণ্ড গ্ৰাছলেণ্ড কেৰেক্টাৰাইজ বাই স্কেটাৰ্ড ট্ৰিজ চ' ইফালে সিফালে মানে গছবিলাক সিঁচৰিত হৈ আছে so they are characterized by scattered trees and grasses so savannas are found in tropical regions with hot seasonally dry climates so they are found in tropical regions with hot seasonally dry climates right so ekhini yate map khon dekhwa goise already kunkhini area savanna pao ami নৰ্দাৰ্ণ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা অলপ চলপ আমি সাভানা পাওঁ ইণ্ডিয়াটো আমি সাভানা গ্ৰাছলেণ্ড যিখিনি আমাৰ মষ্টলি ছাদাৰ্ণ পাৰ্ট অফ আমাৰ গেংগেটিক ভেলী সেইখিনিৰ পৰা আমি সাভানা আৰম্ভ হয় আমাৰ ড্ৰাই যিখিনি আমাৰ ৰাজস্থানৰ পৰা অলপ চলপ আমি সাভানা পাওঁ প্লেটু এৰিয়াজখিনিত আমি কৰ্ণাটকা মহাৰাষ্ট্ৰ তেলেংগানা সেইখিনিত আমি অলপমান সাভানা গ্ৰাছলেণ্ডৰ এটা টাইপ এটা আমি পাওঁ মেইন সাভানা যিখিনি আছে সেইখিনি আমাৰ আফ্ৰিকাত আছে
almost centrally located. Kisuman grassland আছে like Pampas and Llanos and Gran Chaco. এইবিলাক আছে আমাৰ আৰ্জেণ্টিনা, প্যাৰাগুৱে, উৰুগুৱে, সাউথ আমেৰিকাৰ যিখিনি এৰিয়া হয় তাতে আমি অলপ চলপ হেনেকুৱা গ্ৰাছলেণ্ডবিলাক পাওঁ। অলপ চলপ ওপৰৰ ফালে পাওঁ গুয়ানা এইখিনি এৰিয়াত আমি অলপ চলপ পাওঁ। ভেনিজুৱেলা, গুয়ানা এইটো পাৰ্টতো চেণ্ট্ৰেল নৰ্দাৰ্ণ আমেৰিকা বা নৰ্দাৰ্ণ সাউথ আমেৰিকা বা চেণ্ট্ৰেল আমেৰিকাৰ অলপমান তলৰ ফালে সেইখিনি আমি অলপমান পাওঁ। বা মেজৰলি যিখিনি সাভানা আমি গ্ৰাছলেণ্ড পাওঁ সেইখিনি আমাৰ আফ্ৰিকান পাৰ্টত, আফ্ৰিকান কণ্টিনেণ্টত আমি মেক্সিমাম পাওঁ। চ' সাভানা হেজ as you can see from the image, it has mostly dry grasses with scattered with tall trees যেনেকৈ ইয়াতো লিখা আছে ক'বাত ক'বাত সেনেকৈ পেলাই, and variety of wildlife in terms of herbivores as well as carnivores and arboreal animals বহুত পোৱা যায়, যেনেকৈ মানে যিবিলাক গছত থাকে যেনেকৈ বান্দৰৰ নিচিনা বান্দৰ, চ' arboreal animals বুলি কোৱা যায়। Mediterranean biome. So Mediterranean biome, আমি Mediterranean type of যিখিনি এতিয়া অলপমান ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তো Mediterranean biome is a region with a climate of hot, dry summers, যেটা আমি চাইছিলোঁ। So it is a biome, it is a region with a climate of hot, dry summers. So গৰমৰ দিনকেইটা কেনেকুৱা হয়? গৰমৰ দিনকেইটা hot and dry হয় and mild wet winters. তাৰমানে বহুত বেছি বৰফ নপৰে, পৰে অলপ চলপ, বাট তথাপিতো কম্পেৰেটিভলি মাইল্ড উইণ্টাৰ্ছ, যেনেকৈ আমাৰো অলপ চলপ সেনেকৈ মানে মাইল্ড উইণ্টাৰ্ছ হয়, বাট আমি সেইখিনি মেডিটেৰিয়ান হেৰিত নপৰোঁ, আমি ডাইৰেক্টলি ট্ৰপিকেল ক্লাইমেটৰ ছাব ট্ৰপিকেল এণ্ড ট্ৰপিকেল ক্লাইমেটতে পৰোঁ। উই কেনট কনচিডাৰ আওৰছেলভছ এজ মেডিটেৰিয়ান, বাট অলমষ্ট আমাৰ নিচিনা যে ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত কম্পেৰেটিভলি মাইল্ড উইণ্টাৰ্ছ। ইট ইজ কেৰেক্টাৰাইজড বাই ডেন্স scrubland. It is characterized by dense scrubland of evergreen shrubs, bushes and small trees. So as you can see, some of these areas also have what is called as the rhododendrons. Rhododendrons are like the flowering plants. Flowering plants normally tundra area or taiga area to ami heneke pala rhododendrons pao, ba high altitude areas jeneke amar Uttarakhand jeneke Valley of Flowers National Park ekhon ase. So Valley of Flowers National Park khoner namtoe hol Valley of Flowers karon ke tate gutei sariyo phale phul aru hebila phul manhue logwa phul nohoy, hebila naturally hebila phul heneke pala grow hoy ase, and these are called as the rhododendrons. Example, very best example of rhododendrons can be the very common rhododendron is this bougainvillea. Bohuta sage bougainvillea buli kole jontu pat phul buli koy ba heneke kagos phul buli koy kisumane. To hey bougainvillea is also a type of rhododendron. So these are flowering plants, but mostly from the dry areas. It is either in the hot and dry areas nohoba cool and dry area bilakot ami heneke rhododendrons. So for example, here in this image it has been shown some of the rhododendrons like this. So you can later on see about, you can refer to the Valley of Flowers National Park of Uttarakhand. That'll give you a glimpse of what is rhododendrons, fine. And then this is how the Mediterranean biome looks like, a nice soothing environment, and mostly kot পোৱা যায় সেইখিনি obviously all around the Mediterranean sea, যোনটা আমি অলপ আগতে চালোঁ। তো গোটেই Mediterranean sea চাৰিওফালে আমি সেনেকৈ পেলাই Mediterranean টাইপ অফ ক্লাইমেট পাওঁ, আৰু অলপ চলপ আমি পাওঁ যেনেকৈ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ চাউথ আমেৰিকা, যিখিনি আমাৰ এটাকামা ডেজাৰ্ট আছে সেইটো চাইডে অলপ চলপ আমি পাওঁ, আৰু অলপ চলপ পাওঁ আমি চাউথ আফ্ৰিকাৰ যিখিনি এৰিয়া আছে, Pretoria, Cape Town ekhini etu side ami olop solop heneke Mediterranean type of climate pao. So again comparatively soothing, and that's one of the reasons why British had occupied the southern part of Africa, not the northern part. And Australia southern part khini ami olopan heneke palai Mediterranean type of climate pao. So Australia to jodi ami sob city bilak ami sao, Brisbane, Canberra, Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, jiban cities bilak ase, mostly cities bilak kod phale ase
সাউথৰ ফালে আছে কাৰণ কিয় দিছ মেক্স আ সুদিং ক্লাইমেট ক'ব গ'লে ইন দ্য southern part of Australia. Western part is very, very dry and eastern part is comparatively more greener, but southern part has the Mediterranean. So ifale almost like tropical evergreen type of forest poa jay eastern side e western side to gutei completely desert hoy Australia, but southern part khini ki hoy alopan Mediterranean type aru eta Mediterranean type of climate jonkhini amar Californian region of mane western jikhini area hoy. So western area western North America jikhini area hoy Baja California বুলি কয় California Los Angeles এটা জুই জত লাগিছিলে so হেখিনি area almost Mediterranean type of climate হয়. So this is a bit about the Mediterranean biome. Fresh water biome. So aquatic biome ত আমাৰ কি আহি যায় fresh water biome আহি যায়. Fresh water biome মানে যোনবিলাকত আচ্ছা আৰু যদি ফ্ৰেছ ৱাটাৰটো যদি যিকোনো ৱাটাৰ বডি এ বি চি ডি যিয়ে ৱাটাৰ বডি নহওক যদি ৱাটাৰ বডি এটা ফ্ৰেছ হৈ থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ মেইন যোনটো কণ্ডিশ্যন সেই কণ্ডিশ্যনটো হ'ল যে তাতে এটা ইনলেট সেই ৱাটাৰ বডিটোত যদি এটা ইনলেট আছে পানী আহা ৰাস্তা এটা যদি আছে তেতিয়াহ'লে সেই ৱাটাৰ বডিটোত এটা আউটলেটো থাকিব লাগিব পানী যোৱা ৰাস্তা এটাও থাকিব লাগিব তেতিয়াহে সেই ৱাটাৰ বডিটো ফ্ৰেছ হৈ থাকিব so fresh pond fresh lake fresh water body that is all fresh because of majorly inlet and outlet condition যদি তাতে এনেকুৱা এটা ৱাটাৰ বডি য'ত অকল ইনলেট আছে বা চাৰিওফালৰ পৰা যদি ইনলেট আছে and there is no outlet as such তেতিয়াহ'লে সেই water body to কি হৈ যাব in due course of time সেই water body to apply saline হৈ যাব বা brackish বুলি যোনটো আমি ক'ব পাৰোঁ right so fresh biome যদি ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে so যেনেকৈ suppose এই ফুল চুল এনেকৈ ভেট ফুল বা কমল ফুল এনেকৈ ফুলি আছে so fresh যদি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে flowing হ'ব লাগিব ইয়াতে যেনেকৈ show কৰা গৈছে এটা spring so what are the examples so first of all let's read it out. A freshwater biome is a community of plants and animals that live in freshwater bodies of water. So প্ৰথমতে আমি freshwater body কি হয় হেতু আমি কন্ডিশনটো চালো ইনলেট আৰু আউটলেট দুইটা থাকিব এটা নদী এটা freshwater বুলি কি হয় কাৰণে কোৱা যায় কাৰণ নদীত পানীটো ৰখি নাথাকে পানীটো কোৱাৰ পৰা আহি আছে আৰু কোনবা ফালে গৈ আছে সো নদীত পানী কিটা ৰখি নাথাকে হেনেকে পুখুৰী এটাও যদি freshwater হ'ব লাগে তেতিয়াহলে তাৰ পৰা পুখুৰীটোত কোৱাৰ পৰা পানী আহিব লাগিব আৰু কোৱাৰ পৰা যাবলে বিল বিলাক জেনেকে তো পুখুৰী আৰু বিলৰ মেইন পাৰ্থক্য হেতু তো পুখুৰী বিলাক জেনে পথাৰ জেনেকে পুখুৰী খান্দু তাতে পানীটো ৰখি থাকে তো পানীটো অলপ দেৰি পিছত কি হৈ যায় অলপ মানে মাহৰ পিছত হেতু লেতেৰা হৈ যায় আকৌ পুখুৰীটো হিচিব লাগা হয় আকৌ পুখুৰীটো সাফা কৰিব লাগা হয় ম্যানুয়ালি বা ডিপৰ বিল সাফা কৰিব নালাগে কাৰণ ডিপৰ বিলত এটা ইনলেট আছে আৰু ইফালে আউটলেট এটা আছে বিল আৰু পুখুৰী হেতু এটা ডাঙৰ ডিফাৰেন্স So freshwater biome বুলি ক'লে it is a community of plants and animals that live in freshwater bodies of water. Freshwater biomes include কি include কৰে lakes, ponds, rivers, streams, wetlands and springs. But যিকোনো other water bodies fine. So যেনেকৈ এটা spring এটা show কৰে আছে নিজৰা যেনেকৈ বা জলপ্ৰপাত এইবিলাক water body হ'ব পাৰে বা ইয়াতে এটা simply lake or a pond য'ত হাঁহ অলপমান চৰি আছে এইবিলাক show কৰা গৈছে to depict that how a fresh water body will look like and how of what is a fresh water biome so ইয়াতে যিমান যি জীৱ-জন্তু আছে কেকুৰা মাছ বা সাপ বা ভেকুলি বা এনেকুৱা যিকোনো বা চৰাই চিৰিকটি যদি আহে আৰু যদি এলগাল গ্ৰোথ যদি হৈছে মেটেগা যদি আছে সেই গুটেখিনি বস্তু কি 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 বুলি কওঁ আমি সেই গুটেখিনি বস্তু একেলগে আমি এটা ফ্ৰেছ ওয়াটাৰ বায়োম হিচাপে আমি ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত আহি যায় আমাৰ মেৰিন বায়োম আমি মানে কি মেৰিন বায়োম মানে হল যিখিনি সাগৰৰ যিখিনি বায়োম তাৰ মানে সাগৰৰ বায়োম তো ইয়াতে আমি কি বুলি কম মোস্টলি ওশেনিক এৰিয়াত আমি যোনখিনি বায়োম পাওঁ বা ওশেনিক এৰিয়া যিখিনি আমাৰ জীৱ-জন্তু আছে সেইখিনিক আমি মেৰিন বায়োম বুলি কম
So as you can see from these images, so সাগৰত যোনবিলাক এইখিনি হ'ল আমাৰ কেল্প ফৰেষ্ট ইয়াতে শ্ব' কৰা গৈছে কেল্প ফৰেষ্ট মানে হ'ল এলগেল ব্লুম যেতিয়া হয় বহুত এলগি যেনেকৈ মেটেঙা নিচিনা চ' যেতিয়া বহুত লাৰ্জ স্কেলত যেতিয়া এলগি গ্ৰ'থ হয় নৰ্মেলি নহয় বাট সেইটো এটা মানে পলিউশ্যনৰো এটা কাৰণ বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ চ' কেল্প ফৰেষ্ট বুলি কয় KELP কেল্প ফৰেষ্ট নিউজতো আহিছিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাষত বহুত গ্ৰ'থ হৈছে কেল্প ফৰেষ্টৰ চ' কেল্প ফৰেষ্ট কি হয় বহুত বেছি ফছফেটছ যেতিয়া কণ্টিনেণ্টৰ পৰা কেৰি কৰি পেলাই নদীবিলাকে লৈ গৈ পেলাই সাগৰত দম কৰিছে সেনেকৈ পেলাই ফছফেটিক ফাৰ্টিলাইজাৰৰ নিচিনাকৈ তো এলগেল ব্লুম হৈছে ইয়াতে আৰু সেইটোকে আমি কেল্প ফৰেষ্ট বুলি কওঁ বাট এনিৱে দিছ ইজ এণ্টায়াৰলি ইউজুৱেলি একচুৱেলি মেন মেড বাট আদাৰৱাইজ মেৰিন বায়'ম বুলি ক'লে ইটছ এ কমপ্লেক্স ইক'চিষ্টেম অফ চল্ট ৱাটাৰ ৰিজনছ চ' যিখিনি নিমখৰ যিখিনি এৰিয়া complex ecosystem of salt water regions including the open ocean যেখানে open ocean estuary coral reefs fine shores so ইয়াতে আমি shore show কৰা গৈছে যেনেকে beach যিখিনি এৰিয়া য'ত সাগৰৰ ঢৌবিলাকে আহি পেলাই বালি মাটি এনেকৈ আহি পেলাই ডিপজিট কৰে তাতে কিছুমান যেনেকৈ শামুক বা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ সাপ বা মাছ এইবিলাক আহি পেলাই তাতে হেৰি কৰে যেনেকৈ অলিভ ৰিডলে টাৰ্টলছ যেনেকৈ আহে আমাৰ উৰিষ্যাৰ কোষ্টত অলমষ্ট এনুৱেল মাইগ্ৰেশ্যন এটা হয় আহি পেলাই কণী পাৰে আকৌ গুচি যায় আকৌ যেতিয়া সেইটো হেচ হয় যেতিয়া বাচ্চাকেইটা আকৌ সাঁতুৰি যায় কিছুমান মৰিও যায় চ' দিছ এণ্টায়াৰ বায়'ম ইজ হোৱাট ইজ কল্ড মেৰিনছ ইয়াতে হুৱেলছ শ্বাৰ্কছ ডলফিনছ চি হৰ্চেছ সাগৰত পোৱা যিমান জীৱ জন্তু আছে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে আহি যাব ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ আহি যাব চেলমন টুনাৰ পৰা লৈ পেলাই এণ্ড অল দ্য আদাৰ এক্সটিক ফিছেছ লাইক যোনবিলাক হেৰি কি বুলি কয় আমাৰ এই যে কোৰেল ৰিফৰ যিখিনি দিছ ইজ এন এক্সাম্পল অফ কোৰেল ৰিফ চ' যিমান একুৱেটিক মানে আমাৰ কালাৰফুল ফিছেছ যিমান আছে গোল্ড ফিছ এক্সেট্ৰা এইবিলাক চব আহি যাব ইন দিছ এৰিয়া তাৰমানে অল দ্য এনিমেল এজ ৱেল এজ প্লাণ্ট কিংডমৰ যিখিনি সাগৰত যিখিনি থাকে সেইখিনি গোটেইখিনি আমি কিহত ডিছকাছ কৰিম মেৰিন বায়'ম ৰাইট চ' দ্য মেৰিন বায়'ম ইজ এ কমপ্লেক্স ইক'চিষ্টেম অফ চল্ট ৱাটাৰ ৰিজনছ ইনক্লুডিং দ্য অ'পেন অ'চন এষ্টুৰিজ কোৰেল ৰিফ এণ্ড শ্ব'ৰ্ছ ইট ইজ এ হোম টু এ ৱাইড ভেৰাইটি অফ অৰ্গেনিজমছ including fish, crustaceans, mammals, corals and sea anemones, right? তাৰপিছত আমি আহোঁ brackish biome. Brackish biome, as the name suggests, অলপমান যিখিনি marshy area য'ত অলপমান fresh water আৰু salt water গৈ পেলাই mix হয় ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আৰু আমাৰ চল্ট ৱাটাৰ গৈ পেলাই যিখিনিত মিক্স হৈছে সেইখিনি আমি কি বুলি কওঁ নৰ্মেলি ব্ৰেকিছ বায়'ম বুলি কওঁ ৰাইট চ' ব্ৰেকিছ বায়'ম ইজ এন একুৱেটিক এনভাইৰনমেণ্ট ৱেৰ ফ্ৰেছ এণ্ড চল্ট ৱাটাৰ মিক্স ব্ৰেকিছ বায়'মটো কি হয় ইট ইজ এ aquatic environment where fresh and salt water mix, so creating a unique habitat for many species. So it creates a unique habitat for many species. Examples of brackish biome includes estuaries, mangrove swamps and salt marshes. So yate beleg type of ghorial, crocodile, snakes, different types of fishes, all these things are included. So all these animals and all these kind of grasses and plants are included under the brackish biome. So ekhini hol mangroves, yate mangroves so gora goise yate kisuman brackish water janeke jot olopan buka hoy jay amar অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি য'ত বানপানী হয় সেনেকুৱা য'ত অনবৰত পানী ষ্টেগনেট হৈ থাকে নদীৰ পানীটো গৈ পেলাই সোমাই যায় চ' অলপ চলপ ব্ৰেকিছ বায়'ম আমি কাজিৰঙা বা নেশ্যনেল পাৰ্কবিলাকতো আমি অলপ চলপ পাওঁ তো এইখিনি হ'ল আমাৰ মেনগ্ৰোভৰ যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল নৰ্মেলি কি থাকে যে গছবিলাকত ষ্টিল্ট বুলি কোৱা যায় তাৰমানে পানীৰ লেভেলটো
সৰি চ' যেনেকৈ এনেকৈ বুশি ট্ৰিজ কিছুমান থাকে এজ ইউ কেন চি হিয়াৰ আৰু তলৰ ফালে এনেকৈ পেলাই বহুত দীঘল দীঘল শিপা থাকে শিপাবিলাক বহুত দীঘল দীঘল থাকে আৰু এই শিপাবিলাক ইমান দীঘল দীঘল কিহৰ কাৰণে থাকে কাৰণ কিয় এইখিনিক টাইডেল ফৰেষ্ট বুলিও কোৱা যায় যেতিয়া হাই টাইড আহে যেতিয়া জোৱাৰ ভাটা যেতিয়া আহে তেতিয়া বহুত ডাঙৰ ঢৌ আহে আৰু তেতিয়া গোটেই গছবিলাক কি হৈ যাব নহ'লে উফৰি যাব আৰু সেইকাৰণে নিজকে ছেভ কৰিবৰ কাৰণে আকৌ এটা এডাপ্টেশ্যন যে সিহঁতৰ এইবিলাক লম্বা লম্বা এনেকৈ এইখিনি কি বুলি কোৱা যায় ষ্টিলছ বুলি কোৱা যায় STILTS ষ্টিলছ যেনেকৈ বাঁহৰ ওপৰত খোজ কঢ়াৰ নিচিনা কিছুমান তো সেনেকৈ পেলাই বিৰাট দীঘল দীঘল শিপা থাকে আৰু দে আৰ ইউজুৱেলি ক'ব গ'লে নেচাৰেল বায়'ৰেমিডিয়েশ্যনৰ এটা চ'ৰ্চ হয় কাৰণ কি চল্ট ৱাটাৰটো সিহঁতে কি কৰে কনভাৰ্ট কৰে ইন দ্য ফৰ্ম অফ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ৰাইট চ' আমি শিপাখিনি যদি আমি কাটি পেলাই চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আমি নিমখীয়া পানী পাম বা যদি আমি গছৰ পাতকেইটা যদি আমি কাটি পেলাই চাওঁ তাতে আমি কি পাম ফ্ৰেছ ৱাটাৰ পাম চ' দিজ আৰ নেচাৰেল উই কেন চে ৱাটাৰ পিউৰিফায়াৰ্ছ চ' ৰিভাৰ্ছ অছম'চিছ কৰে ইহঁতে ৰিভাৰ্ছ অছম'চিছ কৰি পেলাই ইহঁতে ফ্ৰেছ ৱাটাৰতো চেলাইন ৱাটাৰতো ইহঁতে জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু সেই গোটেই ৰিভাৰ্ছ অছম'চিছৰ কনচেপ্টটো আমাৰ আচলতে মেনগ্ৰোভৰ পৰা আহিছে আমি ইহঁতক মেনগ্ৰোভ ষ্টাডি কৰি পেলাই আমি এই কনচেপ্ট অফ ৰিভাৰ্ছ অছম'চিছটো আমি যোনটো আৰ' বুলি যোনটো কোৱা যায় সেইটো আমি ইয়াৰ পৰা গম পাইছোঁ চ' ব্ৰেকিছ বায়'ম হিউমেন ইম্পেক্ট অন বায়'ম চ' মানুহৰ বায়'মত ইম্পেক্ট কি পৰিছে Humans significantly impact biomes through activities like deforestation. আমি কি কৰোঁ আমি ভাল কামটো নকৰোঁ বেয়া কামে কৰোঁ চ' আমি ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰোঁ আমি ইনভেজিভ স্পিচিজ কিছুমান আমি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোঁ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগতেও কৈছোঁ যেনেকৈ ইনভেজিভ স্পিচিজ বুলি ক'লে ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাৰ্থেনিয়াম ইউজ কৰিছোঁ পাৰ্থেনিয়াম ৰাইট চ' পাৰ্থেনিয়ামটো যোনটো আমি পাইছিলোঁ পাৰ্থেনিয়ামৰ গুটি প্ৰথমতে পাৰ্থেনিয়াম ইণ্ডিয়াত নাছিলে কেতিয়া আহিল পাৰ্থেনিয়াম যেতিয়া আমি PL480 বুলি যোনটো আমাৰ হাইব্ৰিড চিড যোনটো আমি লৈছিলোঁ গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যনৰ সময়ত কেনেডা আৰু US পৰা তেতিয়া আমি এটা কম্বো অফাৰ তেতিয়া সেই পাৰ্থেনিয়ামৰ চিড তেতিয়া আহিল আৰু সেই হাইব্ৰিড চিডখিনি যেতিয়া আমি পেডি আৰু হুইটৰ যেতিয়া হাইব্ৰিড চিডখিনি আমি যেতিয়া লগালোঁ পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা স্পেচিয়েলি এইখিনি এৰিয়াত তেতিয়া আমি তাৰপিছত আমি অভিয়াছলি খেতি বাঢ়ি গ'ল হাইব্ৰিড চিড লগাইছোঁ খেতিটো ইনক্ৰিজ হৈছে তাৰ বাহিৰে আমাৰ এই পাৰ্থেনিয়ামৰ গুটিবিলাক গোটেই ইণ্ডিয়াত স্প্ৰেড হৈ গ'ল আৰু সিহঁতে পাৰ্থেনিয়ামটোৱে কি কৰিলে পাৰ্থেনিয়ামটো এটা ইনভেজিভ স্পিচি হয় ইনভেজিভ মানে ইনভেড কৰি আহিছে ইনভেজিভ স্পিচি হয় as far as India is concerned আৰু ইহঁতে বহুত বেছি পানী খাই লয় মানে ইহঁতে ক'ব গ'লে ৱাটাৰ চাকাৰ্ছ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি চ' ইহঁতে ৱাটাৰ ডিপ্লিট কৰি দিয়ে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ডিপ্লিট কৰি দিয়ে প্লাছ সিহঁতে ছইল ডিগ্ৰেডেশ্যন কৰে soil degradation কৰে plus they are not oxygen emitters they are carbon dioxide emitters আৰু সেইকাৰণে এহঁতক গৰু ছাগলীও নাখায় এহঁতক ফডাৰ হিচাপে চাৰা হিচাপেও আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে এই ঘাঁহ বন নৰ্মেলি ঘাঁহটো গৰুৱে মানে ছাগলীয়েতো চব খাই দিয়ে তো সেইকাৰণে বাট গৰু ছাগলীয়ে ইভেন প্লাষ্টিকো খাই দিয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা খেতিত আমি দেখা পাইছোঁ বাট পাৰ্থেনিয়ামটো আকৌ নাখায়
পাৰ্থেনিয়াম কিয় নাখায় কাৰণ সিহঁতৰ পেট চেট বেয়া হৈ যায় সিহঁতৰো গা বেয়া হৈ যায় আৰু হিউমেনছৰ কাৰণে ইট ইজ হাইলি এলাৰ্জিক হাইলি কি হয় এলাৰ্জিক ৰেস্পিৰেটৰী প্ৰব্লেম আনি দিয়ে ৰেস্পিৰেটৰী প্ৰব্লেমছ ক্ৰিয়েট কৰে চ' পাৰ্থেনিয়ামটো ইমান ডেঞ্জাৰাছ বস্তু হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি সেইটোক ইনভেজিভ স্পিচিজ বুলি আমি ধৰোঁ আৰু সেইটো আমাৰ বাকীবিলাক যদি আমি বাদো দিওঁ কমচে কম ছইল ডিগ্ৰেডেশ্যন ভালেখিনি কৰিছে ইণ্ডিয়াত চ' পাৰ্থেনিয়ামে কি কৰিছে ছইল ডিগ্ৰেডেশ্যন ভালেখিনি কৰিছে আৰু ৱাটাৰ ডিপ্লিশ্যন ভালেখিনি কৰিছে আৰু ইহঁতে কি কৰে গোটেই এৰিয়াটোৰ পানীখিনি সিহঁতে চাক কৰি লয় আৰু চাক কৰি ল'লে বাকীখিনি নিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাকো সিহঁতে নিউট্ৰিয়েণ্ট ডেফিচিয়েঞ্চি কৰি দিয়ে তাৰমানে পানী আৰু বাকী যিমান ফছফৰাছ হওক পটেছিয়াম হওক কেলছিয়াম হওক নাইট্ৰেটছ আছে যিমান মাটিত সেইখিনি গোটেই ইহঁতে খাই পেলায় আৰু যেতিয়া পানী আৰু খানা গোটেইখিনি যেতিয়া ইহঁতে খাই পেলাব মাটিৰ পৰা চ' বাকী যিখিনি কাষৰ যিখিনি যোনবিলাক গছ গছনি আছে সেইখিনিতো মৰি যাব অট'মেটিকলি আৰু যেতিয়া গছ গছনি যেতিয়া মৰি যাব তেতিয়া তাতে জীৱ জন্তু আহিব নোৱাৰিব চ' সেনেকৈ পেলাই গোটেই বায়'মটো গোটেই ইক'চিষ্টেমটো ইহঁতে ডিষ্টাৰ্ব কৰে চ' দিছ ওৱান এক্সাম্পল উই হেভ জাষ্ট ডিছকাছ চ' ডাইৰেক্ট ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰি দিলেতো গোটেই বায়'মটো এফেক্টেড হৈয়ে যায় লেণ্ডশ্লাইড হয় এইবিলাক হয় বাকীবিলাক সেইখিনি আমি জানোৱেই কানেক্ট কি হয় চ' হিউমেন ছিগনিফিকেণ্টলি ইম্পেক্ট বায়'মছ থ্ৰু এক্টিভিটিজ লাইক ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ ইল এফেক্টছবিলাক আমি চবেই জানো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বাঢ়ি যাব লেণ্ডশ্লাইড হ'ব এক্সেট্ৰা হেবিটেট লছ হ'ব বান্দৰ চান্দৰ হিউমেন এনিমেল কনফ্লিক্ট যোনবিলাক হৈ আছে এতিয়া অসমতো মেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট মেন লেপাৰ্ড বাঘ যে সোমাই দেট ইজ বিকজ অফ ডিফৰেষ্টেশ্যন ইণ্ট্ৰডিউচিং ইনভেজিভ স্পিচিজ অ'ভাৰ হাণ্টিং চ' যিকোনো বস্তু যেতিয়া অ'ভাৰ হাণ্টিং হয় তেতিয়া যোনটো ফুড চেইন যোনটো সেই ফুড চেইনটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায় চ' অ'ভাৰ হাণ্টিং কৰাৰ পিছতে যোনটো আমাৰ কালি যোনটো পঢ়িছিলোঁ কি ষ্ট'ন স্পিচিজ চ' কি ষ্ট'ন স্পিচিজবিলাক কি হৈ যায় যদি বাই চান্স কি ষ্ট'ন স্পিচিজ এফেক্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই চেইনটো প্ৰব্লেম হৈ যাব চ' অ'ভাৰ হাণ্টিং পলিউশ্যন অভিয়াছলি পলিউশ্যন ইজ ওৱান দ্য মেজৰ ইল এফেক্টছ দেন agriculture is good but agriculture at the cost of forestry is can be a disaster and climate change so again obviously climate change is taking place so climate change is one of the major impacts so climate change because of human interference by human heri karne ill steps or karne climate change it can alter the distribution and abundance of flora and fauna so it can alter the distribution and abundance of flora and fauna within a specific ecosystem leading to habitat loss যোনটো আমি অলপ আগতে ক'লো habitat loss and biodiversity decline so finally গৈ পেলাই কি হৈ যাব এৰিয়াখিনিত biodiversity decline হৈ যাব biodiversity loss হ'ব বুজিছো key ways how human affect biomes মানুহে বায়'মক এফেক্ট কেনেকৈ কৰিছে এটাতো ল্যান্ড ইউজ চেঞ্জ কৰিছোঁ আমি ভালেখিনি ল্যান্ড ইউজ চেঞ্জ মানে কি যেনেকৈ কনভাৰ্টিং সেইটো আমি অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিলোঁ যেনেকৈ কনভাৰ্টিং ফৰেষ্ট টু ফাৰ্ম লেণ্ড তো ফাৰ্মিং ইজ গুড এগ্ৰিকালচাৰ ইজ গুড আমাক খানা দিব ফুড দিব বাট ফৰেষ্টটো আমি যদি
জংগল আমি কাজিৰঙাত যদি আমি খেতি কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা ডিজাস্টাৰ হৈ যাব কনভাৰ্টিং ফৰেষ্ট টু ফাৰ্ম লেণ্ড অৰ আৰ্বান এৰিয়াজ ফৰ সেটেলমেণ্ট পাৰপাছ ফৰ হাউচ কনষ্ট্ৰাকশ্যন পাৰপাছ যোনখিনি হিলি এৰিয়াত যোনবিলাক আমি চাওঁ জংগলবিলাক কাটি পেলাই খেতি কৰা যায় ঝুম কাল্টিভেশ্যন কৰা যায় ঘৰ বনোৱা যায় ইজ দ্য মষ্ট ছিগনিফিকেণ্ট হিউমেন ইম্পেক্ট অন বায়'মছ লিডিং টু হেবিটেট ডিষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ নেটিভ স্পেচিছ যোনখিনি তাৰে নেটিভ স্পেচিছ যেনেকৈ গছত যেনেকৈ বান্দৰ থাকে চ' হুলক গিবনছ আছে গল্ডেন লাংগুৰ্ছ আছে ভেৰি ভেৰি এণ্ডেমিক স্পেচিছ কিছুমান থাকিব পাৰে চ' সেই নেটিভ স্পেচিছবিলাক কি হৈ যায় হেবিটেট ডিষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে ভালেখিনি লছ হয় ডিফৰেষ্টেশ্যন ক্লিয়াৰিং ফৰেষ্ট ফৰ লগিং মানে কাঠ কাটি পেলাই গছ কাটি পেলাই যেনেকৈ আমি পেলাই থৈ দিওঁ যেনেকৈ ট্ৰাকত যেনেকৈ গছবিলাক লৈ যাওঁ সেইটো লগিং বুলি কোৱা যায় এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ড্ৰাষ্টিকলি অল্টাৰ্ছ দ্য ইক'চিষ্টেম চ' ক্লিয়াৰিং ফৰেষ্ট যেতিয়া আমি ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় ইক'চিষ্টেমক ভালেখিনি এফেক্ট কৰে এফেক্টিং ক্লাইমেট ৰেগুলেশ্যনছ এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি এগ্ৰিকালচাৰ ইণ্টেনচিভ ফাৰ্মিং আমি ফাৰ্মিং এগ্ৰিকালচাৰ পঢ়ি আহিছোঁ ফাৰ্মিং টেকনিক্স পঢ়ি আহিছোঁ ইণ্টেনচিভ ফাৰ্মিঙত আমি কি কৰোঁ মানে কণ্টিনিউৱাছ আমি মানে বহুত বেছি আমি ইনজেক্ট কৰোঁ বহুত বেছি আমি টেকন'লজি লগাওঁ বা পেষ্টিচাইড লগাওঁ পেষ্টিচাইড ইউজ বহুত বেছি হয় হাইব্ৰিড চিডছ বহুতখিনি ইউজ কৰোঁ চ' ইণ্টেনচিভ ফাৰ্মিং টেকনিক্স লাইক পেষ্টিচাইড ইভেন হাইব্ৰিড চিডছ অলছ' উই কেন চে অভাৰ গ্ৰেজিং এণ্ড ইৰিগেশ্যন can pollute water sources and disrupt soil health. So, it even soil salinization kore. Soil salinization koribo pare. Mati to ki hoi jay? Saline hoi jay. Nimokhe hoi jay. Jane ami Punjab Haryana jeneke dekha paisu. Tare khetir mati khini ki hoi gise? Mane saline hoi gise. Nimokhe hoi gise. Kihor karone? Karon ke excessive fertilizer use korise. Fertilizer is subsidized in India and we don't do scientific agriculture. We mostly do unscientific agriculture. So fertilizer subsidized kori dise dam komi gise so ei karone etia farmers bilage ki kore heavy fertilizer dose di die in the farm aru hetu pra ki hoy fertilizer ako ifale irrigation kori asu ifale ami ground water pump kori pela ami herit pelai asu potharot pelai asu তো সেই যিখিনি পানী সেই পানীখিনিত ফাৰ্টিলাইজাৰ গৈ পেলাই মিক্স হৈ যায় ফাৰ্টিলাইজাৰ সলিবল ইন ৱাটাৰ তো যেতিয়া মিক্স হৈ যায় তাৰপিছত সেই পানীখিনি নিগৰি ক'ত যায় তলত যায় গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ চ' গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ পলিউট হৈ যায় আৰু সেইখিনি আকৌ আমি পাম্প কৰি পেলাই আকৌ পথাৰত লৈ আনিম আকৌ সেনেকৈ পেলাই তাৰমানে গোটেই চাৰ্কুলেশ্যনটো এতিয়া কি হৈ গৈছে পলিউট হৈ গৈছে এতিয়া ওপৰত যিখিনি আমি পানী আকৌ ইৰিগেট কৰিছোঁ সেইখিনি আকৌ চেলাইন পানীয়ে লৈ আনিছোঁ তলৰ পৰা মানে গোটেই তলৰ পানীখিনিও চেলাইন হৈ গৈছে চ' ইজ এ বিগ ডিজাষ্টাৰ উইচ ইজ হেপনিং ইন দিছ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু সেইকাৰণে আৰ্চেনিক পলিউশ্যন বা এইবিলাক মাৰ্কুৰী পলিউশ্যন বুলি যোনটো আমি কওঁ সেইখিনি দেখা গৈছে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত সেইখিনি বিহাৰলৈকে অসমলৈকে আহিছে এতিয়া আৰু সেইটোৰ কাৰণে কি হৈ যায় যেতিয়া পানীটো ইভাপৰেট হ'ব ওপৰৰ পৰা যেতিয়া পানীটো শুকাই যোৱাৰ পিছত মাটিত কি থাকি যাব নিমখ salt. It can be phosphates, it can be nitrates, it can be chlorides. Any kind of a salt can remain on the soil, on the surface, soil surface. So, hekarne hei bostu jonto agriculture, specifically jonto intensive farming boli ami kau. Intensive farming is highly kobo gale environmentally speaking dangerous. Economically speaking, it is good. Karon ki amar production badhe. আমাৰ আউটপুট বাঢ়ে ফুড ক্ৰপছ আমাৰ আউটপুট বাঢ়ে বাট যদি আমি এনভাইৰনমেণ্টেলি যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেইটোত ইট বিকামছ আ চৰ্ট অফ এ ডিজাষ্টাৰ ৰাইট আকৌ আমি ইনভেচিভ স্পেচিছ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ কথা অলপ আগতে পাতিছিলোঁ চ' নন নেটিভ স্পেচিছ ইন্ট্ৰডিউচ বাই হিউমেনছ কেন out-compete native species. So, yato junto hetu ami discuss korisu Parthenium can be the best example as far as India is concerned. So, non-native species introduced korile ki hoi jay amar humans by humans can out-compete native species. So, asamote baru Parthenium to ami jani buji pala introduce kora nasilu hetu ami as a combo offer palu
Parthenium. It was not deliberate. It was by chance that it happened, and that was the need of the hour that we had to import hybrid seeds from Canada and USA. And as a combo offer we got, we did not know about it at that time, but we paid huge price for that as far as soil this is depletion, soil degradation is concerned. But at least knowingly we have done one thing, that is we have introduced something called as oil palm. I mean northeast to ki korisu oil palm ami introduce korisu. Oil palm tree বুলি কোৱা যায়, তাৰ পৰা যোনটো মানে খেজুৰৰ নিচিনা যেনেকৈ খেজুৰটো কি হয় ডেট পাম হয়, চ' খেজুৰটোতো সেইটো আমি এনেও খাব পাৰোঁ, বাট অইল পামটো কেনেকুৱা হয় সেই খেজুৰৰ নিচিনা এটা চোপা এটা সেনেকৈ লাগে আৰু সেইটোৰ পৰা আমি খালি সেইটো আমি খাব নোৱাৰোঁ, সেইটো খালি তেল বনোৱা যায়। তো পাম অইল যোনটো আমি প্ৰডিউচ কৰোঁ দ্যাট ইজ ফ্ৰম দিছ অইল পাম ট্ৰী। আৰু সেই পাম অইলটো ইট ইজ নট এ ভেৰি গুড ভেৰাইটি অফ এডিবল অইল এজ কম্পেয়াৰ্ড টু মাষ্টাৰ্ড অৰ গ্ৰাউণ্ডনাট অৰ চয়াবিন অৰ sesame, these oils, but otherwise is not very, is comparatively inferior and is a bit cheaper variety of palm oil, edible oil. But hey oil palm to jeta ami logalu karon ki commercial basis ot amak ki lage manufacturing or karone amak edible oil lage, aru maximum edible oil ami kihor pora pao ami mane normally ami mustard or pora pao ba amar baki jiman oil seeds ase, groundnut ase, soybean ase, sunflower ase, sesame ase, fine, these are the mainly oil seeds. But yare production to kom hoy aru hekarone olop costly hoy. Oil palm production, oil palm trees or pra jonto ami oil production pao, that is huge quantity aru hekarone cheaper hoy, jetia bostu besike produce hoy obviously hosta hoy aru hekarone ami hetu introduce korisu. And that is many environmentalists are criticizing about that karon ki oil palm to ki kore, again they suck huge amount of water, 300 liter pani lage ek dinote, edal oil palm gosok 300 liter pani lagi jay ek dinot, to 30 dinot kiman liter hobo 9000 liter pani khai die, মানুহে 4 লিটাৰ পানী ভালকে নাখায় আৰু এহেতে মানে 9000 লিটাৰ পানী এক মাহত খাই পেলাব আৰু ইমানখিনি, আৰু হেতু কোৰ পৰা হেতে সাক কৰে, হেতু গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ মানে একদম ভিতৰ যোনখিনি মানে মাটিৰ তলৰ যিখিনি পানী টিউবৱেল যিখিনি গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ বুলি কোৱা যায় তাৰ পৰা লোৱাৰ একুইফাৰৰ পৰা হেতে সাক কৰে। আৰু হেতু এটা ডাঙৰ কাৰণ যে কি বুলি কয় পানীৰ সোৰ্সটো কমি কমি যায় সেইখিনি এৰিয়াত, আৰু প্লাস যোনটো আমি কৈছিলো কম্পিটিশন বঢ়াই দিয়ে, তাৰ মানে সাইডৰ যিখিনি গছ গছনি তামুল যদি আছে বা নাৰিকল যদি আছে বা কোনোবাই যে খেতি কৰিছে বা কিবা গছ কিবা হৰ্টিকালচাৰেল ক্ৰপ কিবা এনেকে মানে কিবা কুহিয়াৰৰ খেতি বা সাপোজ আনাৰসৰ খেতি যদি কৰিছে সেইবিলাক সব খেতি মৰি যাব। তো পাম অইল বা অইল পামৰ গছ বিলাকে অইল পামৰ গছে নিজৰ কাখত নিজৰ ওচৰত বেলেগ একো গছ গছনি বা হেৰি থাকিব নিদিয়ে, তো সেইকাৰণে জীৱ জন্তু নাহে। তো again we can see that the entire biome is getting affected, right, badly affected or negatively affected. So disrupting food waves, as you can see the next word is, it is disrupting what? Food waves and ecosystem balance. So hey ecosystem balance to disturb kori ase. Over exploitation, overfishing, over hunting, excessive harvesting of natural resources and lead to population declines and potential extinction of species. Pollution, obviously one of the major drawbacks, industrial waste, chemical runoff, right? So this is depleting the environment, depleting the biomes. So chemical runoff is a big issue. The আমি ভৰলু দেখা পাইছো আমাৰ গুৱাহাটীতে, plus Yamuna আমি দেখা পাইছো with respect to India. So these rivers have become almost nalas. ভৰলু যেনেকে এটা বাহিনী নদী যেনেকে আগতে মানুহে গা ধুইছিলে বা it was like a entertainment picnic spot বা এনেকে tourist attraction এটা আছিলে, now it has become almost like a drain. So that is because of this chemical runoff. So it has যোনটো river ecosystem hetu gute affected koriso ami. Air pollution can contaminate
ecosystems and harm wildlife. So all these are human interference with nature and humans development or humans growth that has affected or impacted the environment to a large extent, and that's a negative thing for us. Climate change, human activities like burning fossil fuels, যোনবিলাক আমি কয়লা জ্বলাওঁ, থাৰ্মেল পাৱাৰ ষ্টেচনছ আছে আমাৰ গাড়ীত, যোনবিলাক আমি USA যেনেকৈ গেছ গাজলিং নেশ্যন বুলি কোৱা যায়, কণ্ট্ৰিবিউট ৰাইজিং গ্ল'বেল টেম্পাৰেচাৰ. চ' কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমিট কৰাৰ লগে লগে কি হৈ যায়, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটা ভাৰী গেছ হয়, আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ওপৰত নাযায়, তলতে থাকে, আৰু তলত থকাৰ কাৰণে কি হৈ যায়, মানে হেঁচা মাৰি ধৰাৰ নিচিনা হয়. চ' যোনটো হিট তলৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হয়, সেই হিটটো ৰিবাউণ্ড হ'বই নিদিয়ে, তলতে হেঁচা মাৰি ধৰে, ছাফোকেশ্যন কৰাৰ নিচিনা, মানে গলত টিপা মাৰি ধৰাৰ নিচিনা হয়. চ' কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে সেই গোটেই কামটো কৰে, আৰু সেইটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইফালে আমি কি কৰিছোঁ, ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰি আছোঁ. চ' ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰাৰ লগে লগে যোনটো বস্তুৱে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এবজৰ্ব কৰিলে হয়, সেই বস্তুটোক গুচাই দিলোঁ, মানে গছ গছনি গুচাই দিলোঁ. আৰু ইফালে আমি ফচিল ফুৱেল বাৰ্ণ কৰি আছোঁ, থাৰ্মেল পাৱাৰৰ পৰা আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমিট কৰি আছোঁ. তো ইফালে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰডিউচ কৰি আছোঁ, আৰু যোনে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড খালে হয়, দেট ইজ গছ, সেইটোক আমি কাটি পেলাই নোহোৱা কৰিছোঁ. চ' অ'ভাৰঅল তাৰমানে বতাহত কি থাকিব, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ছাছপেণ্ডেড হৈ থাকিব, আৰু এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটোৱে হিটটোক ওলাই যাব নিদিয়ে, আৰু সেই দেট ইজ হোৱাট ইজ কজিং মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ অৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং. এণ্ড দিছ ইজ হোৱাট ইজ ন'ন এজ গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট. This is what is known as greenhouse effect. So human activities like burning fossil fuels contribute to rising global temperatures, altering weather patterns, and impacting the distribution of biomes. Conservation efforts, key conservation efforts have been undertaken. So বাকী আমি ৰেগুলেশ্যনছ সেইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত আমি চামেই, ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ পৰা বা আমাৰ কোপ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ, ইউনাইটেড নেশ্যনছ ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ, UNFCCA যোনবিলাক কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ, পেৰিছ কনভেনশ্যন, সেইখিনি আমি ৰেগুলেশ্যনছবিলাক আমি ডিটেইলত স্পেচিফিকলি চাম. বাট অভাৰঅল যদি আমি চাওঁ, হিউমেনছ কেন ৰিভাৰ্ছ ছাম অফ দ্য ডেমেজ দেট হেজ বিন ডান টু বায়োমছ এক্ৰছ দ্য গ্লোবছ, অৰ এট লিষ্ট মিটিগেট ছাম অফ ইটছ এফেক্টছ বাই prioritizing the protection of wetlands. So wetlands khini ami protect koribo paru, prioritize kori pelai, collaborating with farmers and agricultural businesses to improve the use of soil, to retain nutrients, etc., and to reduce and manage pesticide use. They can also work to plant crops that will restore fertility to the soil in grasslands and desert regions. Managing control burns to help cleanse and rejuvenate grassland biomes. So ekhini kaam ami koribo paru with respect to conservation. Restricting dams and other human alterations to aquatic environments. So constructing ditches in the desert to trap rainfall and seeds, which can promote the natural growth of desert plants and can in turn anchor the soil to prevent erosion. Educating people on sustainable logging practices and purchasing sustainable products. Then combating governmental decisions to cut down trees to build roads, cutting greenhouse gas emissions, and switching to sustainable alternative energy sources. So all these sentences which are written here, all of us we know. You can just go through the sentences, ever just পঢ়িলে হ'ল, and আমি গোটেইখিনি জানোৱে যে কেনেকৈ গছ কাটিব নালাগে, আৰু গছ নাকাটি পেলাই আমি কেনেকৈ আমি গ্ৰীণ হাউচ গেছখিনি অলপমান হেৰি কৰিব পাৰোঁ, কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ. গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যনছ আমি কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমি ছুইচ কৰিব পাৰোঁ টু আদাৰ এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ, যেনেকৈ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক বাছৰ যোনটো কনচেপ্ট আহিছে, বা ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছৰ কনচেপ্ট যোনটো আহিছে, EV ভেহিকলছ, সেইটো ইয়াৰ লগত কানেক্ট হয়. লিমিটিং এগ্ৰেছিভ হিউমেন ইণ্টাৰভেনশ্যনছ ইন দ্য টুন্ড্ৰা. চ' মানুহে টুন্ড্ৰা এৰিয়াত পপুলেশ্যন এতিয়া বাঢ়ি গৈ আছে, ছাচ এজ মাইনিং,
মাইনিঙৰ কাৰণে মানুহে টুন্ড্ৰা এৰিয়াত গৈ আছে ৰাছিয়াই ভালেখিনি মাইনিং কৰি আছে ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছে কানাডা ৰাছিয়া এই গোটেইবিলাক কাণ্ট্ৰিয়ে সেইখিনি অলপমান লিমিট কৰিব লাগে কাৰণ কিয় নহ'লে কি হয় যেতিয়া আমি খান্দি গৈ থাকিম তো বৰফখিনি সোনকালে গলি গৈ থাকিব আৰু বৰফ যেতিয়া গলি গৈ থাকিব আকৌ গৰম হ'ব আকৌ সি লেভেল ৰাইজ হ'ব এণ্ড এগেইন ইট উইল কাম বেক টু দ্য সেম টপিক অফ গ্লোবাল ৱাৰ্মিং right aquatic life zones ki hoy introduction to aquatic life zones so I think there is a typo error so aquatic life zones refer to the various regions in water bodies where organisms thrive so these zones are classified based on depth salinity and temperature affecting biodiversity and ecosystem function. So types of aquatic life zones I mean almost similar topic that we have already discussed so freshwater zones lake rivers wetlands marine zones oceans coral reefs estuaries aquatic biome boli jonto ami discuss korisu zonation in oceans and lakes so littoral zone thake jonto shallow area আমি যোনটো ওচনৰ যিখিনি আমি ওচনোগ্ৰাফি পঢ়োতে আমি এইবিলাক পঢ়িছোঁ শ্যালো সানলাইট ৰিচ এৰিয়া লিমনেটিক জোন যিখিনি ওপেন ৱাটাৰ্ছ ফটোচিন্থেটিক অৰ্গানিজম যিখিনি পেলাজিক জোন বুলি আমি পঢ়িছিলোঁ প্ৰফাণ্ডেল জোন দ্যাট ইজ ডিপ কোল লো অক্সিজেন এৰিয়া যিখিনি আমি বেন্থিক এৰিয়া বুলি যিখিনি পঢ়িছিলোঁ নেৰেটিক জোন বুলি পঢ়িছিলোঁ বেন্থিক জোন দ্যাট ইজ বটম অফ ৱাটাৰ বডিজ ডিকম্পোজাৰ্ছ এইখিনি Biodiversity in aquatic zone. So each aquatic zone hosts diverse species from microscopic plankton to large marine mammals contributing to ecological balance and food chains. So each aquatic zone hosts diverse species. Protecta aquatic zone ki kore diverse species maintain kore. Microscopic plankton plankton ami jano microscopic organism hoy and they are very important because they emit lot of oxygen from the oceanic waters aru planktons or duta category ase eta hol phytoplanktons eta hol zooplanktons so phytoplanktons khini plant variety hoy aru zooplanktons khini animal variety hoy so from microscopic planktons to large marine mammals contributing to ecological balance and food chains. So threats to aquatic life zones. So aquatic life zones are key threats ase. So pollution is obviously one threat. Oil spills hoy, plastic waste, chemicals ebilak. That's a climate change, ocean acidification, rising temperature, right? So these are some of the important threats. Types of overfishing and habitat destruction. Yate overfishing at amar even coral destruction o bahut bar hoy. Habitat destruction jeta ami kom tete amar yate coral destruction o hoy jay. Right? Then invasive species আমি বাৰে invasive species শব্দটো point out কৰি আছো যাতে in exam this invasive species is a very important আজিকালিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ distraction ক'ব গ'লে environmentally speaking সব ক্ষেত্ৰতে invasive species আহি যায় conservation efforts কি আছে আমাৰ marine protected areas বনোৱা গৈছে sustainable fishing practices so sustainable fishing practice মানে যেখিনি আমাৰ যেখিনি লাগে হেখিনি মাছ মাৰিলে ভাল লাগাতকে বেছি মাছ মাৰি বহুত বাৰ এনেকুৱা হয় ডাঙৰ ক্ৰলাৰ্স বিলাক লৈ যায় ডেভেলপ কান্ট্ৰি বিলাকে আৰু গৈ পেলাই একদম সাগৰৰ তলৰ পৰা গুটে স্কুপ কৰি পেলাই গুটে লৈ আনে তাতে যিকেটা মাছ লাগে ললে যিকেটা নালাগে হেকিটা আকৌ সাগৰত পেলাই দিলে তো হেকিটা মাছ আকৌ এনে মৰি যায় নো ডাউট হেতু আকৌ এজ এ স্ক্যাভেঞ্জিং এনিমেলও আছে তলত হেতে হেবিলাক খাব এজ এ organic detritus বুলি যোনটো কোৱা যায় but তথাপিতো it is not a sustainable way of fishing so that is what then
pollution control measures বহুত bar so yare details khini ami juntu in terms of legal remedies ba eblak jiban ase plus actual junba conventions bilak ase heblak ami detailot sam mostly by tomorrow and restoration of wetlands and coral reefs juntu ami olop agote kolu that wetlands aru amar jage deeper bill jeneke ase so deeper bill is again a bird sanctuary hoy deeper bill Ramsar site hoy Ramsar is a place in Iran jot agreement sign hoisile Ramsar convention buli koa jay wetland convention so northeast ot amar Kebul Lamjau national park jekhini Loktak lake ase tate floating national park buli jekhini koa jay aru amar deeper bill ei duta amar Ramsar site asile recently ako last year Pala wetland jekhini Mizoramot hetu include kora hoise tinikhon amar wetland already Ramsar site ase অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ ডিপৰ বিল ইজ এ বাৰ্ড স্যাংচুৰী এজ ৱেল সো ডিপৰ বিলৰ কাষত আমি দেখা পাইছো ভালেখিনি unnecessary human activities বহুত বাঢ়িছে আৰু হেতু আমি কি কৰিব লাগিব restrict কৰিব লাগিব and we have to restore the deeper bill and like the deeper bill other wetlands of the world and coral reefs যিখিনি আছে হেখিনিও right so GS foundation batch amar already launched hoise so you can join our foundation batch for comprehensive preparation by our expert mentors from CSCP IAS Academy so all of you are welcome here to join our foundation batch previous year's questions kisban silo in the grasslands trees do not replace the grasses as part of an ecological succession because of Apsc Prelims 2013 on aise in the grasslands trees do not replace the grasses as part of an ecological succession because of what insects fungi limited sunlight and paucity of nutrients or water limits and fire none of the above fine so water limits and fire the grasslands are characterized by conditions that limit tree growth and primarily so this is the correct answer which of the following is the correct sequence of ecosystems in the order of decreasing productivity so oceans obviously is a correct sequence of ecosystems in the order of decreasing production. So oceans are highly productive, mangroves are also productive, lakes and then it will be grasslands. So D should be the correct answer. Mangroves are highly productive according to the answer. Okay, so mangroves, grasslands, lakes and oceans. Okay, so this is C. In the context of ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing the decomposer microorganisms to the surface, nutrients to the surface, bottom dwelling organisms to the surface. Select the correct answer using the codes given below. So the answer is going to be 2, that is 2 only, that is B. That is marine upwelling zones are areas where deep nutrient rich waters rise to the surface, right? So thank you all for watching today's session and hope you got benefited out of today's class and thank you for watching and see you in the next class. Good night all of you.